नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर मास 4 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे न थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, चाकरी केलेंकारी मामला रे नआ मोड़ धरा पड़ा पर मुख्य कार्पेटदार शंकर पृष्ठीर सांघातिक बयान। चाकरी केलेंकारी मास्टरमाइंड कहुथुवा शंकर पृष्ठी गिरफ को नहीं जेतिकी चर्चा तांकर बयान को नहीं अधिक चर्चा आरंभ होईछि। केलेंकारी पछरे 1000 कोटी दुर्नीति होइतबा शंकर राय बयान पर क्राइम ब्रांच तांको 7 दिनिया रिमांड रे आनी पचरा उचरा करबाकू योजना चलाइछि। पुलिस एसआई नियुक्ति परीक्षा केलेंकारी पछरे मास्टरमाइंड किए शंकर पृष्ठी भली जड़े लोक तार सहयोगी कौन एत बड़ केलेंकारी करें या समस्त भितर कौतूहल लगी रही बेले सांगतिक बयान देइछि शंकर। शंकर सीधा सड़क पूर्व सरकार को काठगोड़ा को टाणी क्यों चाकरी पाई केते टंका डील होइतिला ता स्पष्ट करिनथिले भी राज्य राजनीति रे कंपन सृष्टि होइछि। राज्यर सृष्ट बयान उपरे बहु नेता और बाबू छाती छनका पशिछि। सीबीआई क्या कबाट केते बेले बाड़े बसे निजे चिंतार पड़िलेनी। सेपटे शंकर को रिमांड रे आनिबो क्राइम ब्रांच। आज कोर्ट रे हाजर हेब शंकर पृष्ठी। 7 दिनिया रिमांड रे आनिबाकू आवेदन करिबार क्राइम ब्रांच। एजाए 3 जन को 5 दिनिया रिमांड रे आनिचे तदंतकारी संस्था। मुना महंती, लोकनाथ साहू, सौम्य प्रियदर्शनी को नहीं पचरा उचरा करछि क्राइम ब्रांच। परवर्ती खबर, श्रीक्षेत्र रे पंचुक पाई प्रबल भिड़। आज श्रीजीव को आड़िकिया बा त्रिविक्रम बेश। श्रीक्षेत्र रे पंचुक पाई प्रबल भिड़। आज श्रीमंदिर रे श्रीजीव को आड़िकिया बा त्रिविक्रम बेश अनुष्ठित हेबो। महाप्रभु को अवकाश नीति शेष होगा पर पुष्पालक सेवक माने एही बेश करिथांती। आकिड़िया बा त्रिविक्रम पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ और प्रभु बलभद्र मस्तक रे चूल लगी करा जाए। श्रीमंदिर रे आज प्रबल भक्तों सगाम होइछि। श्रृंखलित दर्शन पाई श्रीमंदिर प्रशासन जिला प्रशासन पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। गतकाली पंचकर प्रथम दिन रे प्रबल ठेलापेला होइथिला। एपरिक घंटा घंटा धरी अपेक्षा करी धैर्यहरा हेबा परे बैरिकेड भांगी मंदिर में प्रवेश करथिले भक्त। केतेक भक्त तले पड़ी जाइथिले। पंचकर बाकी दिन जेपरी सुरखुरु दर्शन हेब तार व्यवस्था करबाकू पुरी रे पहुंची पुलिस डीजी वाई बी खुरानिया स्थिति जांच करछंती। भक्तों श्रृंखलित दर्शन, जनगहली नियंत्रण, उभय श्रीमंदिर भितर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था नहीं से अनुध्यान करिछंती। परवर्ती खबर, विश्वास कुमार कहिसंती ईश्वर मते जीवन देले किंतु सबु खुशी छड़ाई नेले बोली कहिसंती। जून 12 तारिख रे अहमदाबाद रे होइतबा एयर इंडिया विमान दुर्घटना रे 241 जनक मृत्यु घटिथिला। एही घटना रे केवल जणे यात्री बंची जाइथिले, से थिले विश्वास कुमार। एते बड़ दुर्घटना रु सुरक्षित बंचिबा परे विश्वास बहुत भाग्यवान बोली लोके कहिथिले। भाग्य बहुत मजबूत थिबारु से सुरक्षित बाहर को आसीथिबा कहा जाइथिला। हेले विश्वास से बोली भाबु नथिबा जणा पड़िछि। निजको से भाग्यवान बोली भाबु नथिबा कहिसंती। भाई को हरेबा परे तांको जीवन रे आ खुशी नथिबा से कहिसंती। एही दुर्घटना पर से एबे भी मानसिक एवं शारीरिक जंत्रणा भोगुचंती बोली कहिसंती। नुआ जीवन पाई खुशी नांती विश्वास बोली कहउचंती। विश्वास कुमार बीबीसी को साक्षात देई कहिसंती जे मो एबे एका रहउची एवं स्त्री और पुओ सह कथा हो नाही। मो सान भाई अजय जे किछि सीट दूर रे बसिथिले से दुर्घटनार मृत्युवरण करथिले। मो ए पर्यंत विश्वास करि पारु नाही जे मो एका बंची गली आउ समस्ते चली गले। यह एक चमत्कार ठारू कम नुहे। मो भाई मोर मेरुदंड थिला। से सबु बेला मते समर्थन करथला। से जीवा परे एबे मो संपूर्ण एका। यह मो पाई एवं मो परिवार पाई बहुत कष्टकर। मो माँ प्रतिदिन घरे चुप होई बसी रहउचंती। का सहित कथा भी हो नांती। मो निजे का सहित कथा हेबाकू चाहू नाही। मो राति सारा घटना विषय रे भाबुची एवं प्रतिदिन जंत्रणा दे गति करूची। ईश्वर मते नवा जीवन देले सत किंतु सबु खुशी छड़ाई नहीं गले। परवर्ती खबर, चाइना को नहीं सारा विश्व को धमक देले ट्रंप। कहले एते बड़ कथा समस्ते आश्चर्य हो गले। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण निवृत्ति देइछंती। से कहिसंती जे जेपरि चाइना अमेरिका पाई विपद सृष्टि करे सेहीपरि अमेरिका मध्य चाइना पाई विपद सृष्टि करे। ट्रंप कहिसंती जे आमे सेमानकु देखु, सेमाने आमकु देखंती। विश्व बहुत प्रतियोगितामूलक, विशेष करी जेतेबेले अमेरिका एवं चाइना कथा आसे। ट्रंप कहिसंती जे उभय देश मुकाबिला रे लिप्त हेबा परिवर्ते उत्तम फलाफल हासिल करबा पाई एकाठी काम करबा उचित। यह विवृत्ति एपरि एक विषय आसी जेतेबेले अमेरिकीय एजेंसी गुड़िक चाइना उपर अमेरिकार शक्ति एवं जलजोगाण व्यवस्था को बाधा देउथबा अभियोग करुछंती। अमेरिका राष्ट्रपति चाइनार वर्धित परमाणु अस्त्रगार विषय में चिंता प्रकाश करिछंती। से कहिछंती जे चाइना द्रुत गति नूतन अस्त्र विकास करुछि
ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିଷୟରେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତାର ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଦେଶ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଜିତିବାର ପରାଜୟ ହେବାର ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ରହିଛି। ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିୟନ କରିବାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ହରମନପ୍ରୀତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବିଜୟ ପଛର ହିରୋଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାରତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଜିତିଛି। ହରମନପ୍ରୀତି କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅମଲ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯିବ। ଅମଲ ମଜୁମଦାର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଅମଲ ନିଜେ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ କରାଇ ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଖବର ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଶିଲେ। ସଭାପତି ମୋହନ ସାମଲ, ପ୍ରଭାର ବିଜୟ ସିଂ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର ଉପସ୍ଥିତ। ବିଜେପିର ମିଶିବା ପରେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ସଂସଦରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧତାରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସେବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦଳ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଟାଟା କଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନବାସିନ୍ଦା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସରେ ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍। ଏଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷୁଥିବା ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆବେଦନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ। ସେପଟେ କପିଳାସର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଭଗବାନପୁର ଠାରୁ କପିଳାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ପୁରାତନ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଟାଟା ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନଚେତ୍ ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଟିପିଓଡିଏଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଓ ସହରରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ବି ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସାର୍ପ ସୁଟର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ସାର୍ପ ସୁଟର କୁରୁପତି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଓମା ବିଷୋଇ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୁରୁପତିଙ୍କୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରଖାଯାଇ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ପିତବାସ ପଣ୍ଡାକୁ ଗୁଲି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଓ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିବା ଏସ୍ପି ଡ ଶରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁନୀଲ ହୋତା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୁନୀଲଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 13ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏବେ ବି ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 50ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ମରିକି ବି ଅମର ହୋଇଗଲେ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗତ ଶନିବାର ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସାଗରଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଡ଼ିଆଲି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଶରତ ମାର୍ଥା ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବିଶାଖା ନେଇ ବାହାରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସ୍ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବୋଲଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଛାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାପି ରଖି କୌଣସି ମତେ ବୋଲଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଶରତ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ବନେଟ୍ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ।
ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ପରେ ବସ୍ର ହେଲ୍ପର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶରତଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋରେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ଆଜି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 1,23,170 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଦର 1,12,900 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,23,170 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,12,900 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,23,170 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,12,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,23,320 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,13,030 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛି ଶୀତ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଥଣ୍ଡା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିବ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ। ଏଥର ଶୀତର ଅବଧି କମ୍ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ବାତ୍ୟାର ମାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।